ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اور ہستیاں بھی رب ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب کہا تھا، انہ ربی احسن مثوایا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ عزیز مصر کو رب کہنا ثابت نہیں ہے، کئی ایک محقق مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ہی رب کہا ہے۔ دوسرا جواب کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر ہی کو رب کہا تھا تو کیا ثابت ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ رب جو ہے لغت میں یہ رابا سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز کا مالک ہونا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ علامہ مودودی نے رب کے جو ہے وہ 5 معنی لکھے ہیں، اور ہر معنی پر قرآن مجید سے دلیل ہے کہ یہاں رب جو ہے اس سے یہ مراد ہے۔ حقیقت میں یہ سارے معانی اصل میں ایک ہی معنی کی طرف پلٹتے ہیں، باقی سب جو ہے اس معنی کے مصادیق ہیں، موارد ہیں۔ مثلا تربیت کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے رب الولد، بچے کا رب یعنی تربیت کرنے والا۔ دوسرا معنی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا، جیسے کہ کہا جاتا ہے رب الضیعہ یعنی زمین کی نگرانی، ضیعہ یعنی زمین وغیرہ جائیداد، اس کا رب یعنی زمین کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا۔ تیسرا اس کا استعمال ہے حکومت اور سیاست میں، مثلا کہا جاتا ہے کہ فلان رب و قوم، فلان رب و قوم ہی ہے، کہ اپنے قوم کا رب ہے، یعنی مطلب قوم کا حاکم اور اس کی سیاست چلانے والا ہے، قوم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ مالک کے معنی میں آتا ہے، مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا رب غنم ام رب ابل، غنم کا مالک ہے یا ابل اونٹ کا مالک ہے، بھیڑ بکری کا یا مثلا اونٹ کا، کہ تم بھیڑ بکری کے مالک ہو یا اونٹ کے مالک۔ 5واں اس کا استعمال ہے صاحب کے معنی میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے رب الدار یعنی گھر کا صاحب۔ ان تمام موارد میں لفظ رب کی جو بازگشت ہے وہ حقیقتاً ایک ہی معنی کی طرف ہے، اور وہ یہ کہ ایسا انسان جو کسی چیز کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال کا مالک ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، کہ اس نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کا انتظام چلانا ہے۔ اب اگر یوسف علیہ السلام نے فرض کیا اس عزیز مصر کو رب کہہ دیا تو وہ اسی معنی میں تھا کہ اگرچہ حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر عزیز مصر نے بہت اچھی تربیت کی اور اچھی نگرانی کی اور بہت دیکھ بھال کی جناب یوسف علیہ السلام کی، تو اس معنی میں اسے رب کہا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی کسی کو اس معنی میں رب کہے کہ یہ اس چیز کی پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر رب کے ظاہری معنی دیکھے جائیں تو قرآن مجید نے خود اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں نے نہیں، اور ذوات نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو رب کہا ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا رکھا ہے اللہ کے بغیر۔ حالانکہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس لیے اللہ نے ان کو کہا ہے کہ رب بنا رکھا ہے چونکہ ہر بات ان کی مانتے تھے، یہ چونکہ اپنے قوانین اور اپنے اختیارات اور اپنے مذہب وغیرہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اب اپنے لیے عزیز مصر کو رب کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن وہ جو 2 قیدی تھے جنہوں نے خواب سنائے تھے ان میں سے ایک کو کہا اما احدکم فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک جو ہے اپنے رب کے لیے شراب بنائے گا۔ جی ہاں، اس لیے رب کہا کہ وہ ان کے امور کا مالک تھا، بادشاہ تھا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام موارد میں
जो रब का माना है वो है तदबीर करना, निज़ाम चलाना, जिम्मेदारी संभालना किसी चीज की, इस माना में। अब सवाल ये आएगा, हम अपने नतीजे पे आए कि किस माना में अल्लाह के बगैर रब बोला जा सकता है, किस माना में नहीं बोला जा सकता। अगर आप रब से मुराद लेते हैं जो इस कायनात की तदबीर चला रहा है, इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, यूं कहें कि जो रब्बुल अरबाब है, दूसरे रब्बों का भी रब है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। कोई दलील नहीं है कि जो किसी और के लिए इस माना में रब को साबित करे, बल्कि मुशरिक हो जाएगा वो बंदा जो कहे कि अल्लाह के अलावा भी कोई इस कायनात का रब है। क्योंकि कुरान ने तो बार बार रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला की जात को कहा है। चंद एक आयत अभी मैं तिलावत करता हूं। लेकिन अगर आप किसी खास चीज का इंतजाम के माना में कहते हैं कि ये बंदा रब्बुल बलद है, एक शहर का रब है, यानी उस शहर का निजाम चलाता है, हादा रब्बुल बलद, ये इस बच्चे का रब है, यानी उसकी तरबियत करता है, अरबी जबान में ये कहा जा सकता है। लेकिन रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात का रब, तदबीर करने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, किसी और के लिए ऐसा कहना जायज नहीं है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 में है, फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। और मैंने कहा, यानी ज़ाहिर नूह अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, मैंने कहा अपने परवरदिगार से माफी मांगो, इस्तगफिरु रब्बकुम, अपने रब से, वो यकीनन बड़ा माफ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, वो अम्वाल और औलाद के जरिए बारिश बरसाएगा, अम्वाल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। मालूम हुआ कि ये काम जो जात कर रही है, जो रब है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। तो इस आयत में पहले रब कहा, फिर रब होने की गोया दलील बयान की कि क्या दलील है अल्लाह ताला रब है, इसलिए कि वही औलाद दे रहा है, वही नहरें जारी किए हुए है, वही बारिशें बरसा रहा है, सारा निजाम और तदबीर उसी के हाथ में है। सूरह सबा की आयत नंबर 15 में आया, कुलू में रिज़्क़ रब्बिकुम, अपने रब के रिज़्क़ से खाओ, वश्कुरु लहू बलदतन तय्यबा व रब्बुन गफूर, अपने रब के रिज़्क़ से खाओ और उसका शुक्र अदा करो, एक पाकीज़ा शहर है और बड़ा बख्शने वाला परवरदिगार है। तो अपने रब के रिज़्क़ से खाओ। कौन है वो रब? एक है या ज्यादा है जिसके रिज़्क़ को खाने का हुक्म दिया है? वो सिर्फ एक ही रब है। इसी तरह सूरह रहमान में क्या फरमाया बार बार, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन और इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वो कौन सा रब है जिसकी नेमतें इंसान पर हैं और जिनको जुटलाना नहीं चाहिए? वो एक ही रब है और वो उसकी जात है। अगर कोई और किसी रब का कोई कायल हो जाए तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो 31 बार तकरार हुआ इस आयत में, जिसमें झंझोड़ कर कहा गया है कि अपने रब की नेमतों को कैसे जुटलाओगे, आप क्या तुम जुटलाओगे अपने रब की नेमतों को? तो इस माना में रब सिर्फ वो जात है जो रब्बुल अरबाब है। बाकी जो है किसी खास चीज के लिए इजाफत के साथ उसको मुजाफ करके कहना कि ये इस चीज का रब है, यानी पालने वाला है इस चीज का, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी करते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि मेरा पालने वाला ये चचा है, मेरा पालने वाला ये वालिद है, इसका पालनहार फुलान है, कहते हैं। लेकिन इस कायनात का पालने वाला, सब पालने वालों का भी पालने वाला, कि जो हकीकी माना में पालने वाला है, बाकी ज़ाहिरी तौर पर है। इसको वालिद बनाया है तो अल्लाह ने, इसको पैसा दिया है तो अल्लाह ने, इसको ताकत दिया है कि आप मुझे पाले तो अल्लाह ने दी है। तो पीछे जाए तो हकीकत में पालने वाला सिर्फ उसकी जात निकलेगी, बाकी सारे वसायत हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर रब से मुराद आप लेते हैं कि कोई वास्ता बन जाए किसी के लिए, तो इस माना में आप किसी और को कह सकते हैं। लेकिन रब इस माना में कि जो जाती तौर पर तमाम ताकत का मालिक है और पालने वाला है और निजाम चलाने वाला है, किसी और की तरफ मोहताज हुए बगैर ऐसा कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ
اللہ کی ذات ہے۔ اس معنی میں رب کسی اور پر نہیں بول سکتے ہیں۔